Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Govinda Ashta Saki Vranda Shri Radhe Jaya Radha Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Om Vishnupada Paramhansa Parivrajakacarya Ashtotara Shatasri Srimati's Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya BPT Founder Acharya Savior of the whole world Srila Prabhupada Ki Jaya Om Vishnupada Paramhansa Parivrajakacarya Ashtotara Shatasri Srimat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की
ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, श्री तिरुपति धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा गोविंद अष्ट सखी वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Itanamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3rd, Chapter 12th, chapter entitled Creation of the Kumaras and Others, text 43rd. చదువుతున్న శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 12వ అధ్యాయము. అధ్యాయం పేరు కుమారాదుల సృష్టి. శ్లోకం 43. Please repeat. వైఖానసావాలఖిల్యో దుంబరః ఫేణ పావనే న్యాసే కుటిచకః పూర్వం బహ్వోదో హంస నిష్క్రియో. వైఖానసావాలఖిల్యో దుంబరః ఫేన పావనే న్యాసే కుటిచకః పూర్వం బహ్వోదో హంస నిష్క్రియో. వైఖానసావాలఖిల్యో దుంబరః ఫేన పావనే న్యాసే కుటిచకః పూర్వం బహ్వోదో హంస నిష్క్రియో. వైఖానసావాలకిల్యౌ దుంబరాప్పేన పావనే న్యాసే కుటీచకః పూర్వం బహ్వోదో హంస నిష్క్రియౌ. Mataji's వైఖానసావాలఖిల్యో దుంబరః ఫేన పావనే న్యాసే కుటీచకః పూర్వం బహ్వోదో హంస నిష్క్రియో. Word to word meaning. Vaikhanasah. Maybe you can only continue in తెలుగు. క్రియాశీల జీవనము నుండి విరమణ పొంది అర్ధపక్వ ఆహారంపై జీవించువారు. వాలకిల్య అన్నము మరికొంత లభించినంతట పూర్వం దానిని త్యజించువారు. ఔదుంబరాహ మేల్కొంచినంతట మేలుకొనిన తర్వాత ఏ దిక్కుగా వెళ్తారో ఆ దిక్కు యందు లభించిన దానితో
జీవించువాడు. ఫేనపాహ వృక్షము నుండి నేలరాలిన ఫలములపై జీవించువాడు. వనే వనమునందు, న్యాసే సన్యాసాశ్రమునందు, కుటీచక ఆసక్తి లేకుండా గృహమునందలి జీవితం. పూర్వం ఆది యందు, బహోదహ సమస్త భౌతిక కర్మలు త్యజించి దివ్య సేవయందు సంపూర్ణంగా నిమగ్నమగుట. హంస దివ్య జ్ఞానమునందు పూర్ణముగా నిమగ్నమగుట. నిష్క్రియౌ అన్ని రకముల కార్యముల నిలుపుదల. Translation: The four divisions of retired life are Vaikhanakas, Valakhillas, Audumbaras and Fenapas. The four divisions of the renounced order of life are the Kutichak, Bahodas, Hamsas and Nishkriyas. All these were manifested from Brahma. భావము. వైఖానసులు, వాలకిల్లిలు, ఔదుంబరులు, పేనపులు అనే ఈ 4 వానప్రస్థ జీవితంలో ఉండేటువంటి 4 విభాగాలు. అలానే సన్యాసాశ్రమ జీవితంలో కూడా 4 విభాగాలు ఉన్నాయి. కుటీచకులు, బహువోదకులు, హంసలు, నిష్క్రియలు అని. ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మ నుండే ప్రకటమయ్యాయి. Purport: The Varnashram Dharma, or the institution of the four divisions and orders of social and spiritual life, is not a new invention of the modern age as proposed by the less intelligent. It is an institution established by Brahma from the beginning of the creation. This is also confirmed in the Bhagavad Gita, 4th chapter, 13th verse, Chaturvarnyam Maya Srishtam. భాష్యం. వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది ఈ ఆధునిక యుగం యొక్క నూతన కల్పన ఏమీ కాదు. కొద్దిమంది అల్పబుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు అలానే భావిస్తారు. కానీ ఇది ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది సృష్టి ఆది ఎందే అది బ్రహ్మదేవుని చేతనే సుస్థాపితమైంది. ఈ విషయం కూడా భగవద్గీత 4వ అధ్యాయం 13వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఓం జ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురోన్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురోః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతా సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే వెల్కమ్ టు అవర్ టుడే మార్నింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్. ఈరోజు ఉదయం శ్రీమద్ భాగవత ఉపన్యాసానికి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. Before I begin, I am very grateful to devotees over here, His Grace Sarvati Raman Prabhu, and my friends like His Grace Lakshmipati Gaur Prabhu, Rupeshwar Chaitanya Prabhu, His Grace Leelaparan Prabhu, and His Grace Nitya Mukta Prabhu, who have given me the opportunity to glorify Srimad Bhagavatam, Krishna, devotional process, and Vaishnavism. ఇక్కడ ప్రవచనం మొదలు పెట్టబోయే ముందు ఉపస్థితులు అయినటువంటి వైష్ణవులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. అలానే ఎవరైతే మందిర అధ్యక్షులు రేవతిరమణ ప్రభు మొదలుకొని లక్ష్మీపతి మొదలుకొని సన్నిహితులైన స్నేహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా
వాళ్ళందరికీ సమక్షంలో భాగవతం చెప్పేటువంటి అవకాశం నాకు రావడం అనేటువంటిది ఒక మహద్భాగ్యంగా నేను భావించి భాగవతాన్ని భగవంతుడి గురించి, భక్తుల గురించి, లీలల గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. I also beg forgiveness from the devotee who was supposed to give Srimad Bhagavatam class today morning. Suddenly I landed up here and I was asked, so sorry Prabhu, I don't know who the Prabhu is, but I beg forgiveness. Huh? Mani Gopal Hari Prabhu, Madhu Gopal Hari Prabhu, sorry, where is he? So I beg forgiveness from him also. అలానే ఈరోజు భాగవత ప్రవచనం చెప్పవలసి నిర్దేశించబడి ఉన్నటువంటి మధుగోపాల హరిప్రభు కూడా వినయపూర్వకమైనటువంటి క్షమాపణలు తెలియజేస్తున్నాను. But I was also reluctant to say no because I am eager to render this service because today I am leaving also. Afterwards, I don't know after how many years I will get this opportunity. I came here after 4 years. So serving Vaishnavas is our goal in life. అంతేకాకుండా వైష్ణవులు అకస్మాత్తుగా చెప్పమని భాగవతం, అప్పుడు కాదని కూడా చెప్పలేకపోయాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు రావడం, నేను మళ్ళీ ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడికి వస్తానో తెలియదు. అందువల్ల ఆ అవకాశాన్ని కూడా నేను తిరస్కరించలేక స్వీకరించాను. So today morning we have been discussing for some days on 3rd canto. So entirety of Srimad Bhagavatam is compared to the lotus body of Lord Sri Krishna. మొత్తం శ్రీమద్ భాగవతం ఈరోజు మనం ఇప్పుడు 3వ స్కందం చర్చిస్తున్నాము. యావత్ భాగవతం అంతా కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపంతో పోల్చబడింది. First and second cantos are compared to his lotus feet. మొదటి 2 స్కందాలు భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలని, Third and fourth to his thighs. 3, 4 స్కందాలు భాగవతం భగవంతుని యొక్క ఊరు భాగం, ఈ తొడల భాగం అని. Then it proceeds 5th canto to his waist, and then 6th, 7th, 9th is the neck, 10th is the lotus face, 11th is his forehead, and 12th is his head. ఇంకా అలా చెప్పుకుంటూ భగవంతుని యొక్క 5, 6 స్కందాల ఉదర భాగం, జగన భాగం, అలా వక్షస్థలము, అలా 9వ స్కందం వచ్చి కంఠభాగం అని, 10వ స్కందం ముఖారవిందం అని, 11వ స్కందం కపోల భాగం అని, 12వ స్కందం బ్రహ్మరంధ్రం అని, ఇలా 12 స్కందాల భాగవతాన్ని శ్రీకృష్ణుడి యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపంతో పోల్చి చెప్పారు. Though here in this shloka it appears nothing of form of Krishna, only vanaprasthas and sannyasis are being explained over here, but actually we are focusing on the lotus thighs of Krishna, whether we know or not, but it is happening. ఇప్పుడు ఇక్కడేమో ఈ శ్లోకంలో వర్ణాశ్రమ ధర్మాల గురించి తెలియజేస్తూ ఎన్ని రకాల వర్ణాలు, ఆశ్రమాలు అనే విషయం గురించి తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడైతే. కానీ మనం తెలిసినా తెలుసుకోకున్నా తెలియకుండా ఉన్నా మనము భగవంతుని యొక్క ఈ ఏదైతే ఉరు భాగం ఉందో ఈ ఉరు భాగాన్ని మనము ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క ఉరు భాగాన్ని మనము ధ్యానిస్తున్నాము. ఎందుకంటే 3వ స్కందం 4వ స్కందం అవే కాబట్టి. So if we read entire Srimad Bhagavatam, by the end of Srimad Bhagavatam we will be full devotees of Krishna, and the form of Krishna will be always in our mind, in our heart, always manifest. శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం సంపూర్ణంగా మనం అధ్యయనం చేసామనుకోండి, శ్రీకృష్ణుడి గురించి మనకి సంపూర్ణమైన అవగాహన వస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడి యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపం మన మనసులో ఎప్పుడు అలా ముద్ర వేసుకుపోయి ఉంటుంది. Forget about becoming a full-fledged devotee and form of the Lord, but Prabhupada writes in the preface, by the end of 9th canto reading on itself, one will be a liberated soul. ఇంకా కృష్ణుని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం, కృష్ణుడికి స్వరూపం ఎప్పటికీ కూడా గుర్తుండడం, ఈ విషయాలు మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటారంటే 9వ స్కందం వరకు చక్కగా కనుక అధ్యయనం చేస్తే భాగవతాన్ని, ఆ వ్యక్తి ఈ ప్రపంచం నుంచి విముక్తుడవుతాడు అని చెప్పన్నారు. We may say that so many devotees have read up to 9th canto or all 12 cantos, but they don't appear to be liberated. Why? మరి ఈ మాట అనగానే వెంటనే ప్రశ్న రావాలి. కొద్దిమంది భక్తులు 9వ స్కందం వరకు చదివిన వాళ్ళు, లేదా 12వ స్కందం కూడా పూర్తి చేసిన వాళ్ళేమి విముక్తి చెందినట్లుగా ఈ ప్రపంచం నుండి మనకు కనిపించలేదే, ఎందుకని? The answer is given in Srimad Bhagavatam itself, 1st canto, 2nd chapter, 18th verse. Krishna says that nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. One should serve Srimad Bhagavatam regularly, and Prabhupada says there are 2 types of Bhagavats, Grantha Bhagavat and Vyakti Bhagavat. దానికి సమాధానం భాగవతంలోనే ఇవ్వబడింది. 1వ స్కందం 2వ స్కందాల్లో, ఆ 1వ స్కందంలో ఉన్న 2వ అధ్యాయంలో చెప్పారనమాట. నష్టప్రాయేషు అపద్రేషు అని చెప్పి మనం రోజు చెప్పుకునేటువంటి శ్లోకం. మనం రోజు భాగవతానికి సేవ చేయాలి. ప్రభుపాదుల వారి భాషలో ఏం చెప్పారంటే, రోజు సేవ చేయడం అంటే భాగవతులు
అంటే వ్యక్తి భాగవతుడు, గ్రంథ భాగవతం అని రెండు రకాలుగా ఉన్నారు. ఇద్దరికీ సేవ చేయాలి. So Srila Swarup Damodar Goswami, the personal secretary of Sri Chaitanya Mahaprabhu, would say, Bhagavata Podogiya Bhagavata Sthane. Read Srimad Bhagavatam or hear Srimad Bhagavatam by taking shelter of a person Bhagavat, Vyakti Bhagavat. అందుకనే శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క వ్యక్తిగత సేవకుడైనటువంటి అంతరంగిక సహచరుడైనటువంటి స్వరూప దామోదర గోస్వామి ఏం చెప్తారంటే, మీరు భాగవతాన్ని వినండి, మీరు భాగవతాన్ని చదవండి. ఎలా? ఒక వ్యక్తి భాగవతుని యొక్క ఆశ్రయం తీసుకొని చదవండి. If one is only taking shelter of Grantha Bhagavat, reading it regularly, but is discarding the Vyakti Bhagavats, person Bhagavat, then he won't be able to become liberated devotee and all that. ఒక అతను రోజు గ్రంథ భాగవతాన్ని అయితే చదువుతున్నాడు, కానీ వ్యక్తి భాగవతుని యొక్క ఆశ్రయాన్ని తీసుకోలేదు అని అంటే, కేవలం గ్రంథ భాగవతాన్ని చదవడం వల్ల అతను భౌతిక జగత్తు నుంచి విముక్తుడు అవుతాడు అనేది కుదరదు. We have one shloka in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. When Balramji was on his pilgrimage, when he came to Naimisharanya, there were thousands of sages sitting there, and there was one person, Roma Harshan Sut. He was giving Srimad Bhagavatam. He was a great scholar of Srimad Bhagavatam, personally disciple of Vedvyas, but he was proud. Everybody got up in order to respect Balramji, who is Adi Guru. But he did not stand up thinking that I am giving Bhagavatam, why should I, there is no need. So Balramji personally killed him. మనకి భాగవతంలో గమనించుకుంటూ వెళ్తే ఇందులో 10వ స్కందంలో మనకు ఒక సన్నివేశం వస్తుంది. అతను రోమహర్షణసుతుడని స్వయంగా వ్యాసదేవుని శిష్యుడు, భాగవతం అద్భుతంగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి అయినా కూడా అతను అందరికీ కూర్చోబెట్టి భాగవతాన్ని చెబుతూ ఉండగా బలరాముడు వచ్చాడు. బలరాముడు రాగానే అందరూ ఎంతో వినయ ప్రపత్తులతో లేచి నిలబడి బలరాముడికి ప్రణామం చేసి గౌరవిస్తే, ఇతనేమనుకున్నాడంటే, నేను భాగవతం చెప్తున్నాను కదా, వ్యాసాసనం మీద ఉన్నాను కదా, నేను అతన్ని గౌరవించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి గర్వంతో ఉన్నాడు. వెంటనే బలరాముడు స్వయంగా వచ్చి ఆయన సంహరించాడు అనమాట. So for him Vyasasan became Shavasan, asan for his corpse. చూడండి, అనవసరంగా అహంకరించడం వల్ల, గర్వం తెచ్చుకోవడం వల్ల అతను కూర్చున్న వ్యాసాసనమే అతనికి శవాసనం అయిపోయింది. చూసారా? So before killing him, Balramji says one verse in which he says that though this person is speaking on Bhagavatam and he is knower of Bhagavatam, he is disciple of Vedvyas, he is very proud. So thus he defeats the purpose of Srimad Bhagavatam, which is naturally humility and respect, etc. So I am going to kill him, and then he kills him. ఆ రోమహర్షుడిని సంహరించేటప్పుడు కూడా, రోమహర్షుని సుతుడిని సంహరించేటప్పుడు కూడా బలరాముడు ఈ మాట చెప్పాడు. భాగవతంలో శ్లోకం వస్తుంది. ఏమంటాడంటే, ఎవరైనా భాగవతం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఇతను భాగవతం అంతా తెలిసిన వాడే, వ్యాసుని యొక్క శిష్యుడే, అయినా కూడా ఇతనికి ఎంతో గర్వం ఉంది. భాగవతం చెప్తున్నాడు అని అంటే, ఆ భాగవతం చెప్పేవాడి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉండాలంటే, ఎంతో వినయం ఉండాలి, వినమ్రత ఉండాలి, తోటి వారిని గౌరవించే భావం ఉండాలి. ఇవేమీ లేకుండా అతను భాగవతం చెప్తున్నాడు కాబట్టి భాగవతం చెప్పడానికి అతను అనర్హుడు అని చెప్పి బలరాముడు అతను సంహరించాడు. So thus just reading or hearing Srimad Bhagavatam is not enough in one sense. A proper approach, attitude, behavior is expected also. అందుకనే కేవలం భాగవతం చదివేసి చెప్పేది కాదనమాట. ఇది భాగవతం ఎవరు చదువుతారో వాళ్ళ దగ్గర సరైనటువంటి ఆ సదాచార ప్రవర్తన కానీ, నడవడికి కానీ, దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం కానీ, ఆ భాగవతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిత్వం అతనిలో ఉండాలి. అప్పుడు అతను భాగవతం చెప్పడానికి అర్హుడవుతాడు. In his preface to the Nectar of Instruction book, Srila Prabhupada writes the famous statement, advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. దీని ఉపదేశామృతాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఉపోద్ఘాతం ఉంటుంది. ఆ ఉపోద్ఘాతంలో ప్రభుపాదుల వారు చాలా ప్రఖ్యాతి చెందిన వాక్యం ఇది. ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటారంటే, ఒక భక్తుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక కృష్ణ చైతన్య అభివృద్ధి అనేది అతని యొక్క వ్యక్తిత్వం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పేసి, అతని యొక్క భావన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So there are two attitudes, attitude of gratitude and attitude of servitude. ఇప్పుడు ఆ భావన అన్నారు కదంటే, మనోభావన, అతని మనోభావన మీద అతని అభివృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పారు. మనోభావన అంటే రెండు రకాలుగా ఉంది. ఒకటి కృతజ్ఞతా భావన, రెండోది సేవా భావన. ఈ రెండు ఉండాలి. So the gratitude is within the heart and the servitude is through the gross body. We render service to all others. ఇందులో కృతజ్ఞతా భావన అనేది మన హృదయం లోపల ఉండాలి. ఆ కృతజ్ఞతా భావన లోపల పెట్టుకొని
సేవాభావన అనేటువంటిది బయటికి మనం చూపించాలి, అందరికీ కూడా సేవ చేసేటువంటి ప్రయత్నంతో. So here also similar discussion, we can go in that direction, but we will focus on the verse. In this 12th chapter, creation of the Kumaras and others, we have discussed first 3 verses talk about 5 Ajnana Vrittis, then 4 to 6, 4 Kumaras from Vidya, then 7 to 20, Rudra born from Brahma's anger, 21 to 27, various manifestations from Brahma's body and mind, 28 to 33 was walk episode, Brahma's daughter, how he got distracted all that. And now current one, 34 to 49 is focusing on further creation, of which we are discussing 43rd verse. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ భాగవతం ఈ అధ్యాయం మొదలు పెట్టగానే ప్రారంభంలోనేమో కుమారాదుల సృష్టి అనే అధ్యాయంలో మొట్టమొదట నారదముని సృష్టి జరగడం, దాని తర్వాత ఈ కుమారాదుల సృష్టి జరగడం, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ బ్రహ్మదేవుడికి రుద్రుడు బ్రహ్మదేవుడు కోపం రావడం, కోపం నుంచి రుద్రుడు జన్మించడం, ఇవన్నీ జరిగి దాని తర్వాత ఏమో బ్రహ్మదేవుడికి తనకు పుట్టినటువంటి కుమార్తెకే తాను మోహగ్రస్తుడవడం అనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. జరిగిన తర్వాత ఇక ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి శ్లోకాల్లో ఏమిటంటే ఈ సృష్టి జరిగిన తర్వాత ఇందులో ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటి వర్ణాశ్రమాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి వివరణ చెప్తూ ఈ శ్లోకం వచ్చింది. In this whatever number around 13 verses or whatever, 34 to 49, further creation, it describes about 4 Vedas, Upavedas, Pancham Ved, Karma Tantram, 4 legs of Dharma, ashrams, arts, Vedic meters and alphabets. Little technical, but these are the subject matters. అక్కడ ఇందులో ఏ అంశాలు చర్చించబడ్డాయి అని అంటే రకరకాలైనటువంటి వేదాలు, వేదాల యొక్క ఉపాంగాలు, దాని యొక్క కళలు, దానికి సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణలు, ఇవన్నీ కూడా అందులో చర్చించబడినటువంటి అంశాలు. So earlier it seems there was description about brahmacharis and grihasthas, and 43rd verse focuses on vanaprasthas and types of sannyasis. దీని ముందు శ్లోకాల్లో బ్రహ్మచర్యాశ్రమం గురించి, తర్వాత గృహశాస్త్రం గురించి ప్రస్తావన జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో వానప్రస్థాశ్రమం గురించి, సన్యాసాశ్రమం గురించి వివరణ జరుగుతుంది. And in particular this 43rd verse, so we see the first 2 lines are about the types of vanaprasthas, and then last 2 lines are about types of sannyasis. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చూస్తే మనం మొదటి 2 పాదాలు అంటే 2 లైన్లు కూడా వానప్రశాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి విభాగాలు ఏంటి చెప్తుంది, చివరి 2 లైన్లు కూడా సన్యాసాస్త్రంలో ఉండేటువంటి విభాగాల గురించి వివరిస్తుంది. So the 4 Prabhupada in purports writes based on the Vedic literature, what are the duties or meanings of these 4 ashramas? Brahmacharya life means student life. 4 ashramas are Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. Brahmachari means student life, Vidyarthi. He should undergo education, the best education. చూడండి, ఈ 4 అంటే బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి 4 ఆశ్రమాలు అంటారు. ఈ ఆశ్రమాల గురించి ప్రభుపాదులు వారు ఎంత చక్కగా వివరించారంటే, ముందు బ్రహ్మచర్యాశ్రమం అంటే దీనిలో ఆ విద్యార్థి అనేవాడు లేదా వ్యక్తి అనేవాడు ఖచ్చితంగా అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి విద్యను పొంది ఉండాలి, అలా పొందాలి ఆశ్రమంలో. Grihastha ashram, Prabhupada says sense gratification with charitable disposition. Sense gratification doesn't mean that thing, but they are the only ashram where sense gratification is allowed. ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు అన్నమాట. తర్వాత గృహశాస్త్రం విషయానికి వస్తే అక్కడ ఇంద్రియ భోగము అనేది అనుమతించబడింది. అది ఎలా అంటే ఒక దానగుణం అనేటువంటిది పెంపొందించుకునేటువంటి ఒక దిశలో ఇంద్రియ భోగం అనేటువంటిది ఒక్క ఆశ్రమంలోనే ఇంద్రియ భోగం అనేటువంటిది అనుమతించబడింది. Vanaprastha ashram is for penance, severe penance. ఇంకా వానప్రశాస్త్రంకి వచ్చేసరికి తపస్య, ఎక్కువగా తపస్సు తీసుకోవాలి. Because in Grihastha ashram he did sense gratification. He did, now he has to undo. So he has to remove all that. ఇప్పుడు ఎందుకంటే గృహశాస్త్రంలో అతను ఇంద్రియ భోగం ఎంతో అనుభవించాడు. ఆ ఇంద్రియ భోగం అనుభవించాడంటే విషయాలన్నీ కూడబెట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు తపస్సు రూపేణ ఏంటంటే ఆ కూడబెట్టుకున్న విషయాలన్నింటినీ మళ్ళీ తీసేసేయాలి. And sannyasis for preaching. Preaching is only for sannyasis. ఇంకా సన్యాసులు అంటే ప్రచారం అనేటువంటిది కేవలం సన్యాసుల కోసమే నిర్దేశించబడింది. In ISKCON, because there is lack of sannyasis, means few sannyasis are there, we have to preach worldwide. So even brahmacharis are allowed to preach, and for that matter grihasthas, vanaprastha, everybody can preach also. అది మన అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇస్కాన్ సంస్థలో ఎట్లా అంటే సన్యాసులు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు, ప్రపంచం అంతా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉంది జనాభా కనుక అందరికీ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా విస్తరింప చేయడానికి మనం ఒక అనుకూల అంశంగా తీసుకొని బ్రహ్మచారులు కూడా ఇక్కడ ప్రచారం చేస్తుంటారు. వాళ్ళతో పాటుగా గృహస్థులు, వానప్రస్థులు కూడా ప్రచారం చేస్తుంటారు. And Vedas are our mother, so Vedas are very considerate.
they know person has just come from grahastha ashram and vanaprastha ashram. So even sannyasis have 4 types: Kutichak, Bahudak, Parivrajacharya and Paramhamsa. ఇక్కడ వేదాలు మనకి ఎలా వివరిస్తున్నాయంటే గృహశాస్త్రము, తర్వాత వానప్రశాస్త్రము, సన్యాసాస్త్రం. అంటే సన్యాసాస్త్రం అంటే సన్యాసి అంటే ఒకటే కాదు, అందులో విభాగాలు ఉన్నాయి. ఏమని? కుటీచక, బహోదక, పరమహంస, పరివ్రాజక అని ఇలాంటి ఒక విభాగాలు ఉన్నాయన్నమాట. So in the, as we know, in Brahmacharya ashram means he goes to Gurukul, he studies in Gurukul in the forest for up to from the age of 5 to 25. Then he gets married 25 to 50. Then 50 to 75 age supposed to be Vanaprastha, and 75 to 100 sannyasi, considering 100 years of lifespan. ఇప్పుడు మనకు 100 సంవత్సరాల ఆయుష్ ఉంది అనుకున్నాం. అలా అనుకొని 5 సంవత్సరాల నుంచి 20 సంవత్సరాల వరకు బ్రహ్మచారి జీవితం, 25 నుంచి 50 వరకు గృహస్థ జీవితం, తర్వాత 75 వరకు వానప్రస్థ జీవితం, మళ్ళీ 75 నుంచి 100 వరకు సన్యాసాశ్రమ జీవితం. ఇట్లా ఇలా కాలాన్ని కూడా విభజించారు. So in Vanaprastha ashram he gives a family life, means the responsibilities are handed over to grown up son. He will take care. Husband and wife go place to place pilgrimage and they visit all the holy places. Mainly they hear from the sadhus there. ఇంకోటి ఏంటంటే వానప్రశాస్త్రం విషయానికి వచ్చేసరికి బాధ్యతలన్నీ కూడా కుమారుడికి అప్పచెప్పేస్తారు. ఆ తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే వాళ్ళు విరామం తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ, భగవంతుని యొక్క పుణ్యక్షేత్రాలను చూసుకుంటూ వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక జీవిత అభివృద్ధి కోసం ముందుకెళ్తారు. By hearing from those sadhus, the husband, the man, develops sufficient renunciation. He becomes very detached and he tells his wife, you please go back home and under our son's guidance, you continue bhakti at home. I am going for sannyas. అక్కడ ఆ వానప్రశాస్త్రంలో ఉన్నప్పుడు ఆ సాధువుల దగ్గర నుంచి ఎంత బాగా శ్రవణం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు, ఆ దంపతులు, ముఖ్యంగా ఆ యజమాని భర్త, అతను చాలా వైరాగ్యాన్ని పెంపొందించుకొని ఆ వానప్రశాస్త్రం పూర్తయ్యే లోపల ఆ వృద్ధురాలైనటువంటి భార్య ఎవరైతే ఉందో ఆమెని, నువ్వు గృహానికి వెళ్ళిపో, అక్కడ ఇంట్లో వాళ్ళని చూసుకుంటారు, నేను సన్యాసాశ్రమం తీసుకుంటానని చెప్పేసి అతను సన్యాసాశ్రమానికి వెళ్ళిపోతాడు. So though he says so, she goes home, but then he also stays outside his village only. That is called a kutichak. He will build a kutir and he will stay there. And for him the food will be provided by wife only. But she cannot personally come because he is a sannyasi now. Through somebody she will send a prasad and he will take that prasad. అయితే ఇక్కడ ఇతను బాధ్యతలన్నీ కూడా పూర్తిగా వదిలివేసినట్టుగా కనిపించిన, ఇప్పుడు కుటీచక అంటారు. కుటీచక అంటే వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉండరు, ఇంట్లో వాళ్ళతో వాళ్ళు బయట ఎక్కడో కుటీరం, ఊరు బయట సరిహద్దుల్లో పొలిమేరలు ఎక్కడో కుటీరం ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటారు. వాళ్ళకి భార్య అయినా వంట చేసి పంపించినా కూడా అది ఎలా అంటే తను స్వయంగా వీళ్ళు ఇవ్వదు, ఎవరి ద్వారా ఇచ్చి పంపిస్తుంది. So after some time he gets into Bahudaka category, so in which the prasadam from home will stop, food will not come from there. Now he will go to some 4 or 5 houses in that village, not his house where wife is there, other houses, and he will bake from there. తర్వాత ఇతను కుటీచక స్థాయి నుంచి బహుదక స్థాయికి వస్తే గనక సన్యాసి, ఇంకా అప్పుడు ఇతను ఇంటి దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా అన్నం వచ్చేది, అన్నం మూట ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చేదంతా ఆగిపోతుంది. ఇతనే 4-5 ఏళ్ళకి వెళ్ళాలి. ఆ 4-5 ఏళ్ళలో ఇతను సొంత ఇల్లు ఉండకూడదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ సొంత ఇంట్లో భార్య ఉంది. అక్కడ కాకుండా మిగతా ఇంట్లోకి వెళ్ళి అర్థించి తెచ్చుకోవాలి. Then now he is more developed, he has to give up that village completely, he has to go place to place, that is called a Parivrajacharya. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా అభివృద్ధి చెందాడు అనుకోండి అతను, ఇంకా ఇంటింటికి ఆ ఊర్లో వరకే కూర్చుంటున్నాడు, ఆ ఊర్లోనే రోజు ఆ 4 ఇళ్ళకి వెళ్ళేసేసి యాచన చేసి తెచ్చుకుంటున్నాడు కదా, అది వదిలేస్తాడు. ఆ ఊర్లో వదిలేస్తాడు, ఆ ఇల్లు వదిలేస్తాడు. ఇంకేదైనా పరివ్రాజ కంటే ఊరూరా సంచారం చేస్తూ వెళ్ళిపోతాడు. Then he reaches on the highest level of Paramhamsa. Hamsa is famous for extracting only milk from the mixture of milk and water. So he becomes very pure devotee in this material world. No matter where he is always taking Krishna only. Maya cannot touch him. ఇంకా దీని నుంచి ముందుకు వెళితే సన్యాసి అనేవాడు పరివ్రాజక స్థాయి నుంచి పరమహంస స్థాయికి వెళ్తాడు. పరమహంస స్థాయి అనేటప్పుడు మీకు హంస గురించి తెలుసు కదా, అదేం చేస్తుందంటే పాలు నీళ్లు కలిపి పెట్టిన దాంట్లో పాలే తీసుకొని నీళ్లు వదిలేస్తుంది. ఈ పరమహంస స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి ఈ సాధు సన్యాసి కూడా ఎట్లా అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎక్కడ తిరిగినా, ఎక్కడ ఉన్నా, ఏం చేసినా ఆ కృష్ణుడు అనేటువంటి పాలే తీసుకుంటాడు. ఇక భౌతిక జగత్తు, భౌతిక విషయాలనే నీళ్లు తీసుకోడు. అతను శుద్ధ భక్తుడయ్యి ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ జీవిస్తున్నా అతను శుద్ధ భక్తుడిగానే తన జీవితాన్ని గడుపుతాడు. So we see everyone is given pace, whether brahmachari, grahastha, vanaprastha, even for a sannyasi
in 4 stages he can reach perfection. So he is also given little free hand, slow. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి అర్థమవుతుంది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ పరీక్షా సమయం అనేది ఉంది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కొంత స్వేచ్ఛ సమయం అనేది ఉంది. మీరు గమనిస్తే ఇప్పుడు అక్కడ బ్రహ్మచార్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి విషయంలో కూడా చూస్తే ఈ రకరకాల విభాగాలు, వాటిలో వాళ్ళకు కొద్దిగా స్వేచ్ఛనే ఉంది, కొద్దిగా పరీక్ష కూడా ఉంది. మొత్తానికి ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటిది ఆకాంక్ష. So thus this varnashram system, brahmacharya, grihastha, vanaprastha, sannyasi, 4 ashramas, and brahman, kshatriya, vaishya, shudra, 4 varnas, this is a scientific institute of the society. మీరు గమనిస్తే ఈ సమాజం యొక్క శాస్త్రీయమైనటువంటి విధానం ఏంటో తెలుసా? వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం. ఏమిటది అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస, ఇది ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి పద్ధతి ఈ సమాజాన్ని వర్గీకరించడానికి. Just like after 10th, boys and girls go for either arts, science, commerce. After 12th, they may go for medicines, engineering, law, MBBS, whatever, different thing. So according to their inclinations, their talents, all that. So likewise for our life also, 4 varnas and 4 ashramas are designed by Krishna personally. ఇప్పుడు ఎట్లయితే అందరూ 10వ తరగతి వరకు చదువుకున్నారు, 10వ తరగతి తర్వాత ఇంటర్కి వెళ్తారు, ఇంటర్కి వెళ్తే అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏది కావాలంటే అది, ఇప్పుడు అర్థశాస్త్రమో లేకపోతే ఏమి భౌతిక శాస్త్రమో లేకపోతే ఇట్లా ఏది కావాలంటే అది వాళ్ళు తీసుకుంటారు, జీవశాస్త్రం అట్లా. మళ్ళీ దాని తర్వాత ముందుకెళ్తే మళ్ళీ ఇటుపక్క ఇంజనీరింగ్ అనో లేకపోతే ఇటుపక్క వైద్య శాస్త్రమనో ఇలా తీసుకుంటారు. అంటే ఏంటి ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా ఆ విధంగా ఏం చేశారంటే ఈ మానవ సమాజాన్ని వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానంతో విభజించి ఇవన్నీ వర్ణాలు 4, ఆశ్రమాలు 4 అని ఏర్పాటు చేస్తే దాంట్లో వాళ్ళకు ఉండేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి అందులో ఆయా వర్ణాలకు, ఆశ్రమాలకు వాళ్ళు సరిపోతారు. It is scientific, it is personally created by Krishna, and it is based not on birth but based on guna karma according to the qualities and activities. Chaturvarnyam maya srushtam guna karma vibhagashah. ఇదంతా కూడా కృష్ణుడి చేత ఏర్పాటు చేయబడింది. కృష్ణుడి మానవ సమాజం యొక్క ఒక అనుకూలమైనటువంటి సజావుగా సాగేటువంటి రీతిలో ఉండడం కోసం ఏర్పాటు చేశాడు. ఇది ఎలా ఏర్పాటు చేశాడు? దేని ఆధారంగా అంటే జన్మ ఆధారంగా కాదు, గుణ కర్మల ఆధారంగా 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు భగవంతుడు ఏర్పాటు చేశాడు. Eventually, because knowledge was not transferred to the further generations, it became based only on birth, and Brahmanas, our Kshatriyas, they started having their monopoly that we are born in this family, so we are Brahmanas only, and that was caste system, which was completely bogus, in the sense it was wrong. మీరు గమనించండి, ఈ జ్ఞానం అనేది ఇప్పుడు జ్ఞానం ఆధారంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క గుణకర్మల ఆధారంగా అతని యొక్క వర్ణాలు, ఆశ్రమాలు నిర్ణయించబడేవి ప్రారంభంలో. తర్వాత ఈ జ్ఞానం అనేది లోపించింది. ఈ జ్ఞానం అనేది తర్వాత తరాలకు అందలేదు. అందకపోయేసరికి ఏమైపోయింది, ఆ కులంలో అతను ఆ కులంలో పుట్టాడంటే ఇంకా ఇతను ఈ కులం అని చెప్పి కుల వ్యవస్థ అనేది అప్పుడు మొదలైంది. వాస్తవంగా ప్రారంభంలో ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది లేదు. ఇతను ఇందులో ఇక్కడ పుట్టాడు, దీనిలో పుట్టాడంటే ఇక అతను ఆ కులంలో అతనికి యోగ్యత ఉందనేది, అది ఇప్పుడు కుల వ్యవస్థ అనేది తర్వాత వచ్చింది. So because of that, eventually the higher caste people were exploiting lower caste people, having their monopoly, etc. So that was completely wrong. That's why it was discarded by Raja Ram Mohan Rai and so many other politicians, etc. And that is proper also, because that is not designed by Krishna at all. ఇప్పుడు మీరు గమనించండి, తర్వాత ఏమైంది, ఇది ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఎక్కువ కుల ఉండేటువంటి వాళ్ళు తక్కువ కుల వాళ్ళని అణగదొక్కడం, అధికారంలోకి పెత్తనం చెలాయించడం, ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ వచ్చారు. అక్కడ ఏమైపోయిందంటే కలతలు ఏర్పడిపోయినాయి. అందుకని ఇప్పుడు రాజా రామ్మోహన్ రావు ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, సంఘ సంస్కర్తలు అంటారు వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని వ్యతిరేకించారు. ఈ విధంగా ఎక్కువ కులం తక్కువ కులం అని, అది వాస్తవం కూడా వాళ్ళు అలా వ్యతిరేకించడం. ఎందుకంటే ఆ ఎక్కువ కులం తక్కువ కులం అనేటువంటిది కృష్ణుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటిది విధానం కాదు అది. So caste varnashram system is scientific, designed by Krishna personally. Caste system is not designed by Krishna and it is bogus, hence to be rejected. మీరు చూడండి, వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం అనేది చక్కగా శాస్త్రీయంగా భగవంతుడు కృష్ణుడి చేత ఈ సమాజంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. ఏదైతే ఇప్పుడు కుల వ్యవస్థ అనేది అన్నారో ఇది కృష్ణుడు ఏర్పాటు చేసింది కాదు, అదే సమయంలో ఇది కపటమైనటువంటిది, ఇది సమాజం యొక్క అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేది కాదు. So Prabhupada says, and Vedas also say, that we see these 4 divisions of society are naturally there. There are intellectual class of people who are naturally Brahmanas, irrespective of where they are born and all that. And there are mercantile people who are Vaishyas, there are administrative people,
they are Kshatriyas, and there are laborers, so they are all Shudras. These 4 divisions are there scientifically, and they are there everywhere. America, Australia, Europe, wherever you go, everywhere you will find these divisions. ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, ఇది వేదాల్లో కూడా ఉన్న మాటని. ప్రభుపాదులు వారు ఎలా చెప్పారంటే, మనము ఏర్పాటు చేయకపోయినా సమాజంలో సహజంగానే ఈ 4 వర్ణాలు ఏర్పాటై ఉన్నాయి. కావాలంటే మీరే గమనించండి. ఎట్లా సమాజంలో ఒక ఆలోచన చేసి పథకాన్ని రూపొందించి ప్రణాళికలు వేసేటువంటి ఒక వర్గం అనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు కాదు, బ్రాహ్మణులని అర్థమవుతుంది. సమాజంలో పరిపాలన చేస్తూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి జనాల మీద నియంత్రణ చేస్తూ వాళ్ళని చక్కగా పరిరక్షించేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. అలా పరిరక్షించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే వాళ్ళ క్షత్రియ స్వభావం అది. తర్వాత ఈ సమాజాన్ని పరిపోషణ చేసేటువంటి వర్గం ఒకటి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే సంపాదన చేసి, వర్తకం చేసి, వ్యాపారం చేసి సమాజాన్ని పోషించేటువంటి దిశలో ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరో కాదు, వైశ్య వర్గం. అంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి యొక్క పనిని బట్టి సహజంగానే వాళ్ళకి ఇది వచ్చేస్తుంది అనమాట. అలానే సమాజంలో శ్రామిక వర్గం అనే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు పొదస్తమానం రోజంతా కూడా వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా వాళ్ళని ఏమన్నారంటే ఇక్కడ శూద్ర వర్గం అని చెప్పన్నారు. అంటే ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ కులం అనేది ప్రస్తావన కాదు. వాళ్ళు చేసేటువంటి ఒక ప్రణాళిక విభాగము, పరిపాలనా విభాగము, పరిపోషణ విభాగము, శ్రామిక విభాగం. దాని ప్రకారంగా ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, నువ్వు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళు, ఐరోపా వెళ్ళు, అమెరికా వెళ్ళు, దేశం కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా తిరుగు, ఈ 4 వర్గాలు ఉంటాయో ఉండవా? ఉంటాయి. మరి అదే కృష్ణుడు పెట్టింది కూడా సహజంగా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రాన్ని పెట్టారు. ఇక్కడ కులానికి తావు ఎక్కడుంది అన్నారు. In different countries, when Prabhupada went, the people there would ask, why have you come to our country, Swamiji? So in America, Prabhupada once said, I have come here in search of Brahmanas. And everybody is surprised, Brahmanas are in India, not here in America. But intellectual class of people are there everywhere, and they are in America also. They are all Brahmanas, irrespective of whether they are born in the caste of Brahmins or not. ఇప్పుడు చాలామంది దేశాల్లో, విదేశాల్లో ప్రభుపాదుల వారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడిగేవాళ్ళు, స్వామీజీ మీరు మా దేశానికి ఎందుకు వచ్చారు? ఒకసారి అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ అడిగారనమాట, స్వామీజీ మా అమెరికా దేశానికి మీరు ఎందుకు వచ్చారు అని. ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు, నేను బ్రాహ్మణుల కోసం అన్వేషణ చేస్తూ వచ్చాను. బ్రాహ్మణుల కోసం ఇక్కడ అన్వేషణ చేస్తూ వచ్చారు. బ్రాహ్మణులు ఉండేది మీ భారతదేశంలో కదా, ఇక్కడ కాదు కదా అని. కానీ ప్రభుపాదుల వారు అక్కడ ఏం చెప్తున్నది ఏంటంటే, బ్రాహ్మణులు అంటే మీరు చెప్పేటువంటి ఆ బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టేటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు ఈ అమెరికా దేశంలో లేకపోవచ్చు, కానీ అమెరికా దేశంలో మేధావి వర్గం ఉంది కదా, ఆ మేధావి వర్గం అంటే అదే కదా బ్రాహ్మణ వర్గం అంటే, వాళ్ళ కోసమే నేను వచ్చాను అని చెప్పాను. Though this Hare Krishna for Prabhupada I think okay, so I can't understand Telugu రాదు. హరే కృష్ణ చెప్పండి, ఆనందంగా ఉండండి. 10 రూపాయలు book distribution. So anyway, so what I was telling, I got lost. Brahmana. So Brahmana. So we see that this is very scientific, though this is scientific dharma, that is varnashram. Then there are many other dharmas also, kula dharma, jati dharma, and then there is Stri dharma, Purush dharma, Manav dharma, Desh dharma. There are millions of dharmas. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది ఈ ధర్మం ఏదైతే ఉందో, ఇది వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం అనేది ఇది శాస్త్రీయమైనటువంటి. ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే ధర్మాలు ఉన్నాయి. కుల ధర్మం, జాతి ధర్మం, స్త్రీ ధర్మం, పురుష ధర్మం, దేశ ధర్మం, ఇలాంటివి చాలా 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 అనేకం ఉన్నాయన్నమాట. We have sharir dharma. Every day we have to eat 2-3 times a day. We have to drink water, then pass water. So many things we have to do with the body. శరీరానికి కూడా ఒక శరీర ధర్మం అంటూ ఉంది. రోజుకి 2 పూట్ల 3 పూట్ల ఆహారం తీసుకోవాలి, విసర్జన చేయాలి, ఈ శరీరానికంటూ నీరు త్రాగాలి, ఇది ఆకలి, దప్పిక, ఇదంతా శరీర ధర్మం. ఇది Stri dharma, stris, ladies, they have to become pregnant and they have to produce. Otherwise generation, how will it go? They have to be pregnant for 9 months, go through that trouble. But it is required, that dharma is required. ఇప్పుడు స్త్రీ ధర్మం ఉంటుంది. స్త్రీ ధర్మం అంటే స్త్రీ చేయవలసింది ఖచ్చితంగా గర్భవతి అయ్యి 9 నెలలు ఆ పసిబిడ్డని మోసి తను జన్మనివ్వాలి. లేకపోతే ప్రజా సంతానం అనేటువంటిది ఎలా వస్తుంది? అమ్మో నాకు గర్భం నేను మోయాలనంటే అది స్త్రీ ధర్మం. అది 9 నెలలు ఆ బిడ్డను మోసి కనాల, కంటేనే ఈ ప్రజ అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అవుతుంది. Purush dharma is there. He has to do job, money. He has to earn money, maintain family, protect wife, children, all that. మరి పురుష ధర్మం అంటే అతను ఒక కుటుంబ యజమానిగా బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత సంపాదన చేయాలా, కుటుంబంలో భార్య బిడ్డలను పోషించాలా, ఇది పురుష ధర్మంగా చెప్తారు. So though these are all valid scientific dharmas,
But Krishna in Bhagavad Gita ultimately says, Sarva dharman parityajya, mam ekam sharan vraja. Give up all varieties of religions, occupations, duties, just surrender to me alone. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు చెప్తున్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా సమంజసంగానే ఉన్నాయి. ఇవే వ్యతిరేక ధర్మాలు కాదు. శరీర ధర్మం అనేది, పురుష ధర్మం అనేది, స్త్రీ ధర్మం అనేది. కానీ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు అక్కడ, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజించాయి, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజించి కేవలం నాకు మాత్రమే శరణాగతి పొందు అని చెప్పి అంటున్నాడు. So though he says that, but it does not mean that strees become like men, men become like women. Not that. That should not happen. That will be that will be problem in the society. But basically, ultimately, our consciousness should flow only towards Krishna, and all activities should be dedicated to Krishna only. ఇప్పుడు అన్ని ధర్మాలని పక్కన పెట్టి నాకు శరణాగతి పొందడానికి కృష్ణుడు అంటున్నాడు అంటే దాని అర్థము అన్ని ధర్మాలను వదిలిపెట్టేయమని కాదు, లేకపోతే అన్ని ధర్మాలని అడ్డదిడ్డం చేసేయమని కాదు. స్త్రీ ధర్మాన్ని పురుషులు తీసుకునేది, పురుష ధర్మాన్ని స్త్రీలు తీసుకునేది, ఇట్లా చేయమని కాదు దాని అర్థం. ఆయన చెప్పే దాంట్లో అంతరార్థం ఏంటంటే, మీరు ఈ ధర్మాల పేరిట లక్ష్యాన్ని మర్చిపోకండి. లక్ష్యం ఏంటంటే నాకు శరణాగతి పొందడం, అది గుర్తు పెట్టుకోండి అని చెప్పడానికి అలా చెప్పాడు ఆ శ్లోకం. Like we find women, they are cutting their hair, and men, they are not cutting their hair, they are allowing, so they are changing their dharma, lower dharmas, and that is a problem. But then on ultimate level, like hippies, they had long hair, and women there, Prabhupada told everyone chant Hare Krishna. ఇప్పుడు చూడండి, సమాజంలో ఆడవాళ్ళేమో జుట్టు కత్తిరించి వేసుకుంటున్నారు మగవాళ్ళలాగా, మగవాళ్ళేమో జుట్టు పొడుగును పెంచేస్తున్నారు ఆడవాళ్ళలాగా. ఏమిటది? అదే అడ్డదిడ్డం అంటే. ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఏమంటే ధర్మాలు మారిపోతున్నాయి. కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారు, ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఆయన ఎలా చూశారంటే, అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హిప్పీలు ఉన్నారు. హిప్పీలు అంటే అక్కడ ఆడ మగ తేడానే తెలియడం లేదు, అందరూ పొడుగు జుట్లు పెంచేసుకున్నారు. అందుకనే దాని గురించి జుట్టుకోలు వదిలేయండి, అందరూ హరే కృష్ణ చెప్పండి అని చెప్పేసి అందరి చేత హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పించి అందరినీ కూడా సాధువులుగా మార్చారు. So though he knew this is highest dharma, he gave them directly, knowing that by following this highest dharma with their long hair or no hair or clothes with no clothes, they will get purified. And once they got purified, then Prabhupada said, now you two husband, the male and female, boy and girl, you are staying together, it is not proper, you should get married and become grahasthas, husband and wife, take responsibility for each other. He brought them to follow the varnashram dharma then. చూడండి, ప్రభుపాదుల వారు చేసిన పద్ధతి ఏంటంటే, వాళ్ళకి ముందు సర్వోత్కృష్టమైన ధర్మాన్ని వాళ్ళ జీవితంలో ప్రవేశపెట్టారు. ఏమిటా సర్వోత్కృష్టమైన ధర్మము? భగవన్నామం జపం చేయడం, కీర్తన చేయడం. ఎప్పుడైతే అది చేశారో దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి భౌతిక గుణాలన్నీ కూడా అణగారిపోయి వాళ్ళు మంచి సాధు ప్రవర్తనలోకి వచ్చారు. సాధు ప్రవర్తనకు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు గమనించి ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారు, చూసి చెప్పారు, ఇగో మీరు అమ్మాయి అబ్బాయి మీరిద్దరూ అలా కలిసి ఉండడం అనేటువంటిది ఇది సరికాదు, మీరు పెళ్లి చేసుకోవాలి, వివాహం చేసుకొని ఒక దంపతులుగా కలిసి ఉండాలి అని అప్పుడు వివాహం అనేటువంటి విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అంటే చూడండి, మీరు సర్వోత్కృష్టమైన ధర్మాన్ని ఇచ్చి ముందు వాళ్ళని మానవులుగా తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చారు. In his conversation with Ramanand Rai in Kur, on the bank of Godavari, when Chaitanya Mahaprabhu asked him the question, what is to be done in life, what should one do? So Ramanand Rai said, we should practice varnashram dharma. Chaitanya Mahaprabhu immediately said, eho bhaiya, this is external, go ahead, talk something higher. ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గోదావరి నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి కొవ్వూరు అనేటువంటి ప్రాంతంలో శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు, రామానందర ఇద్దరు కూడా సంభాషణ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు ఈ ప్రశ్న అడిగారు, ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో పాటించవలసింది ఏమిటి అని. రామానందరాయ్ చెప్పారు, ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో పాటించవలసిన వర్ణాశ్రమ ధర్మం పాటించాలి అన్నారు. చైతన్య మహాప్రభు విని ఈ సమాధానం బాహ్యంగా ఉంది, ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్ళి ఇంకొంచెం అంతరంగా చెప్పు అని చెప్పన్నారు. Then it goes ahead, Jnana Mishra Bhakti, Jnana Shunnam Bhakti and all that. Ultimately Chaitanya Mahaprabhu, when he hears that wherever you are, as a Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha, Sannyasi, if you are engaged in hearing about Krishna, then he said, eho hai, this is something, but still go ahead. ఇప్పుడు తర్వాత ఇంకా చెప్పాడు చాలా, జ్ఞాన మిశ్ర భక్తి, లేదా ఆ జ్ఞాన మిశ్రితం కానిటువంటి భక్తి అని చెప్పి ఇట్లా చాలా చెప్పాడు ఆయన. ఇంక అంటే చైతన్య మహాప్రభు వినడము, ఇది కూడా పైపైనే ఉంది సమాధానం, ఇంకొంచెం లోతుకెళ్ళి అంటాడు. అది విన్న తర్వాత ఇది పైపైనే ఉంది సమాధానం, ఇంకొంచెం లోతుకెళ్ళి, అట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చివరికి రామానందర ఈ సమాధానం చెప్పాడు. ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా సరే, బ్రహ్మచారి, గురుస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర ఎవడైనా కానీ కృష్ణుడి గురించి వినాలి, కృష్ణుడి గురించి వినేటువంటి పనిలో నిమగ్నం అవ్వాలి అతను అని చెప్పానంటే, అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఇది బాహ్యం అని చెప్పడానికి లేదు, ఇది పర్వాలేదు, బాగుంది, ఇది అయినా కూడా సరిపోదు, ఇంకా ముందుకెళ్ళని చెప్పాను.
Similarly, in Udupi also, when Chaitanya Mahaprabhu made Tattvavadis over there and asked them what should one person do, then they said Varnashram. Chaitanya Mahaprabhu said no, that is not what is the highest teaching. So you are not correct. One should practice Navavida Bhakti. అయితే Udupi. ఉడిపి వెళ్ళినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ చాలామంది తత్వవాదులు ఉన్నారు. వాళ్ళతో చైతన్య మహాప్రభు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పాటించవలసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇదే చెప్పారు, వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించాలి. అది కాదు, పాటించవలసింది ఇంకా ముందు చాలా ఉంది అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పాటించవలసింది ఏమిటో తెలుసా, నవవిధ భక్తిని పాటించాలని చెప్పన్నారు. Thus, Varnashram practice is not the beginning. It is not the end. It is the beginning. And it should take us to Krishna. Then it is perfection. Otherwise it is useless. ఇప్పుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం అనేటువంటిది అది ముగింపు కాదు, ఆరంభం. అది ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానంతో నువ్వు జీవితాన్ని ఆరంభిస్తే ఆ జీవితం నేను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలంటే సంపూర్ణంగా నువ్వు కృష్ణుణ్ణే స్మరణ చేసేటువంటి స్థితికి తీసుకెళ్ళాలి. అలా తీసుకెళ్ళగలిగితే నువ్వు ఆరంభించినటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం అనుకూలం అని చెప్పాలి. లేదు అని అంటే అది ఉపయోగం లేదు అని చెప్పాలి. That's why Chaitanya Mahaprabhu would say that famous shloka, Naham vipro na cha narapatir napi vaishyo na shudro Naham varni na cha grahapatir na vanasto yatirva Kintu prodyan nikhila paramananda purnamrutabdes Gopi bhartuhu padakamalyor dasa dasanudasa. I'm not Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, nor am I Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha, Sannyasi. I'm only a servant of the servant of the servant of Lord Krishna, who is the maintainer of the gopis. ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని మనకు బాగా అర్థం అయ్యేటట్టు చేయడానికి కోసం చైతన్య మహాప్రభు ఈ శ్లోకం చెప్పారు. ఏమని, నేను సన్యాసిని కాదు, నేను వానప్రస్థుని కాదు, గృహస్థుని కాదు, బ్రహ్మచారిని కాదు, అలానే బ్రాహ్మణుని కాదు, క్షత్రియుని కాదు, వైశ్యుని కాదు, శూద్రుని కాదు. నేను ఎవరిని అంటే ఎవరైతే గోపికల యొక్క ప్రభు అయినటువంటి కృష్ణుడు ఉన్నాడో ఆ కృష్ణుడు యొక్క సేవ చేసే దాసుల యొక్క దాసానుదాసుని నేను అని చెప్పాడు. Varnashram dharma is not for the soul, it is for the gross body and the subtle body, psychophysical nature. But it is required because we have body, we have mind. ఇప్పుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం అనేటువంటిది అది ఆత్మకు సంబంధించింది కాదు, అది సూక్ష్మ శరీరానికి స్థూల శరీరానికి సంబంధించినటువంటిది. అయితే వర్ణాశ్రమ ధర్మం మనకి చాలా అవసరం కూడా. ఎందుకు, మనకు స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరం ఉంది కదా, అందువల్ల అవసరం అది. Prabhupada says several places we are not body, but he also says we are in the body. So because we are in the body, in particular vehicle, we'll have to take care of that vehicle. You have to put pressure in the tires, petrol in the tank. Otherwise the vehicle will not move forward only. You cannot reach destination, you cannot do that function what you are supposed to do. ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు అనేక సందర్భాలు చెప్తారు, నువ్వు ఈ శరీరం కాదు నిజమే, కానీ ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ చెప్తారు, కానీ నువ్వు ఈ శరీరంలో ఉన్నావు. నువ్వు శరీరం కాదు కానీ నువ్వు శరీరంలో ఉన్నావు కదా, ఉన్నప్పుడు ఆ శరీరానికి సంబంధించినటువంటిది. ఇప్పుడు నువ్వు వాహనం కాదు, వాహనంలో ఉన్నావంటే వాహనానికి నువ్వు ఇంధనం వేయాలి, దానికి టైర్లలో గాలి నింపాలి, అవన్నీ చేస్తేనే నువ్వు గమ్యం చేరుకోవడానికి, నీకు ప్రయాణం చేయడానికి ఆ వాహనం అనేది నీకు సహకరిస్తుంది. ఆ విధానం, ఆ విషయం ఆధారంగా ఈ శరీరం నేను కాకపోయినా ఈ శరీరంలో ఉన్నవాడిని కనుక ఈ శరీరానికి సంబంధించినటువంటివి ఖచ్చితంగా నేను చేయాలి. But if only one washes the vehicle and he puts the petrol and sees the pressure is proper and he doesn't take the vehicle ahead and perform some function, what is the use of that vehicle? అలా కాకుండా మరి ఎప్పుడు ఈ శరీరాన్నే పట్టించుకుంటూ, ఆ ఉదాహరణలో ఆ వాహనాన్నే పట్టించుకుంటూ దాన్ని చక్కగా అద్దం అన్నీ కూడా చక్కగా తుడుచుకుంటూ, టైర్లలో గాలి నింపుకుంటూ, అందులో చక్కగా ఇందులో ట్యాంకులో ఇంధనం పట్టుకుంటూ, అలా వాహనాన్ని చక్కగా తుడుచుకుంటూ దాన్ని చూసుకుంటూ మురిసిపోతూ ఆ బండి ఎక్కేది లేదు, బండిని తోలి గమ్యానికి ఎక్కడికో చోటకి ప్రయాణించేది లేదు అని అంటే ఆ వాహనం నీకుండే ఉపయోగం ఏముంది? దానిలో నువ్వు ప్రయాణం చేయట్లేదు కదా. అలా ఈ శరీరం ఉపయోగం ఏముంది? It is something like you want to go to Delhi from here, you can directly catch a flight from Tirupati airport to Delhi and you reach faster like that, but you should have that money. But if not, then you will need your car, which will be cheaper maybe, but then it will take time also. So like that, Varnashram dharma, the Krishna consciousness direct, it is like taking plane directly. But if you are not able to, then go by your car, Varnashram you follow. But reach Delhi, the destination, otherwise useless. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు తిరుపతి నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళాలనుకోండి, తిరుపతిలో మనం విమానం ఎక్కితే ఢిల్లీలో దించేస్తుంది, వెంటనే అయిపోతుంది, అది తక్కువ సమయంలో. కానీ ఖర్చు ఎక్కువ, సమయం తక్కువే కానీ ఖర్చు ఎక్కువ. అంత ఖర్చు ఉండాలి నీకు, అంత ఉంటే నువ్వు వెళ్ళొచ్చు. అలా కాకుండా వేరే ఇంకా విధానం ఏముంది అని అనుకుంటే, సరే ఇంకా వాహనం తీసుకొని ఆ వాహనాల్లో ఇంధనం పట్టించుకుంటూ
ఇక్కడి నుంచి వాహనంతో మనం అక్కడికి ప్రయాణం చేయొచ్చు. అది తక్కువ ఖర్చు అనుకుంటే ఆ ఖర్చులో ఏమవుతుంది, నువ్వు ఖచ్చితంగా సమయం ఎక్కువ పడుతుంది. ఖర్చు తక్కువ కానీ సమయం ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఈ ఉదాహరణ ఎలా పోల్చొచ్చు అంటే, నువ్వు కృష్ణ చైతన్యంలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నమయ్యి కృష్ణ భక్తి చేయగలిగేటువంటి సత్తా సామర్థ్యం ఉంటే ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ భక్తి చేయి. అది ఎలాంటిది అంటే ఢిల్లీ నుంచి, తిరుపతి నుంచి ఢిల్లీకి విమానంలో వెళ్ళిపోవడం లాంటిది. గమ్యం చేరుకునేసాం, అయిపోయింది. అంత ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ భక్తి చేసేంత సత్తా లేదు. వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం ప్రకారంగా నువ్వు వెళ్ళు. కానీ దీనిలో ఖచ్చితంగా నువ్వు తిరుపతిలో మొదలైన నీ ప్రయాణం ఢిల్లీకి చేరాలి. వర్ణాశ్రమ ధర్మం జీవిత విధానంతో మొదలైన నీ శరీర ప్రయాణం కృష్ణుడి దగ్గరికి చేరాలి. అది చేరలేదంటే మళ్ళీ ఈ ప్రయాణం వృధా అయిపోతుంది. So thus we should directly perform direct Krishna conscious satatam kirtayanto mam yatantasya 24/7 Krishna conscious activity till death. But if we are not able to, then situated in Varnashram dharma, we can continue hearing about Krishna and it's a slow path, but hopefully we'll reach soon. వీలైతే సత్తా ఉంటే సతతం కీర్తయంతో మన కృష్ణుడు చెప్పినట్లుగా 24/7 భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామాన్ని జపిస్తూ కీర్తిస్తూ ఆ విధంగా స్మరణ చేస్తూ ఉంటే, అలా నువ్వు చేయగలిగితే అది చేయొచ్చు. దానివల్ల నువ్వు అత్యంత త్వరితగతిన వేగముగా శీఘ్రంగా కృష్ణుని చేరుకోగలుగుతావు. అంత చేసే శక్తి లేదు అన్నప్పుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం ప్రకారంగా వెళ్తూ అప్పుడప్పుడు కృష్ణుడి గురించి శ్రవణం చేస్తూ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ధార్మికంగా ఉంటూ అలా వెళ్తే ప్రయాణం ఆలస్యం అవుతుంది, కానీ చివరికి అది కృష్ణుడి దగ్గరికి చేరే విధంగా నువ్వు చూసుకోవాలి. What we follow in ISKCON is called a Daivi Varnashram. Irrespective of what is our psycho-physical nature, whatever Guru says, we are ready to do. The same devotee in the morning may do Pujari Seva in the altar, he is Brahman. Then afterwards, he can be manager of the temple, he is a Kshatriya. Then he goes out for fund collection, he is a Vaishya. And in the night, he may do cleaning of the temple hall, he is a Shudra. All four in one day, based on whatever Guru wants. So this is called a Daivi Varnashram. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మన అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇస్కాన్ సంస్థలో మనం ఉపయోగించే విధానం ఏంటంటే దైవీ వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం. ఇందులో ఎట్లా అంటే, ఈ విధానంలో ఒక వ్యక్తి యొక్క శారీరక మానసిక భావోద్రేక స్థితులకు సంబంధము లేకుండా ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏం చెప్తే నేను అది చేయాలి అనేటువంటి ఒక స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసం నమ్మకం మనకు ఉండడం వల్ల అన్నీ చేసేస్తుంటారు. అన్నీ అంటే ఉదయం పూట అక్కడ గర్భగుడిలోకి వెళ్ళేసి భగవంతునికి ఆరాధన చేశాడంటే బ్రాహ్మణ పని అక్కడ జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మందిరంలో కాస్త కార్యనిర్వహణ చూస్తుంటే క్షత్రియ పని జరిగింది. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కాస్త నిధుల సేకరణ కోసం బయటికి వెళ్ళాడు అంటే విరాళాల కోసం అని అంటే అక్కడ వైశ్య ప్రక్రియ జరిగింది. సాయంకాలం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఇంకా గుడి తలుపులు మూసేశారు. శుభ్రంగా గుడ్డ తీసుకొని వేసి నీళ్లు తీసుకొని గుడంతా కూడా చక్కగా శుభ్రంగా శుద్ధి చేశాడంటే అక్కడ శూద్ర ప్రక్రియ కూడా జరిగిపోయింది. అంటే ఒకే రోజులో పొద్దున మొదలుకొని రాత్రి వరకు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర 4 పనులు అయిపోయినాయి మొత్తం. అది దైవీ వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే ఇది. Thus, in one line, the conclusion of the whole discussion is, we cannot neglect body and mind, but the purpose should be to serve Krishna, engage in Krishna conscious activities. So this Varnashram should not be the end. It should be used to get to the highest plane of Krishna consciousness. సారాంశంగా 2 ముక్కల్లో చెప్పాలంటే ఈరోజు మన చర్చనంతా కూడా మన శరీరాన్ని మనస్సుని నిర్లక్ష్యం చేసేదానికి లేదు, కానీ ఆ శరీరం మనస్సు నిన్ను కృష్ణుడి దగ్గర చేర్చే విధంగా నువ్వు చూసుకోవాలి. అది నీ బాధ్యత. అలానే వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసేదానికి లేదు, కానీ దాన్ని పాటించడం ద్వారా నీ ప్రయాణం కృష్ణుడి పాదాల దగ్గరికి చేరేటట్లుగా చూసుకోవాలి. లేకపోతే ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానంలో నువ్వు చేసిన ప్రయాణం వృధా అయిపోతుంది. There are unlimited more things to say, but we will take questions in case there are any. ఇంకా దీని గురించి ఎన్నో విషయాలు మనం చర్చించుకోవచ్చు, కానీ ఇవన్న కొంచెం సమయాన్ని మనం ప్రశ్నలకి ఉపయోగిద్దాం. Is there any question? ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. I got 3 questions. Yes. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. So thank you very much for your wonderful class. So you were telling that we are following Daivi Varnashram system, and a same person may be doing different services, irrespective of his psychophysical nature. So my question is that if a person is doing different activities apart from his psychophysical nature, so in the services when we do also it is services? In the services when we are doing, so productivity also is expected. So he may not be a person may be Brahmana, but he may not be so much productive when he goes to That is not a problem, because whatever Guru says, Guru is
in touch with Krishna. So whatever he says, we should follow. After some time, when he sees that your performance is not so good, he may switch you over to another service, or he may not. He may tell you continue, no matter what, and you should continue. That is what it means by sarva dharman parityaja. Otherwise, we are in the bodily concept of life. You are going by your psyche and by your physique. No, that is not the way. You have to come to soul platform, and that will happen only by Guru's instructions. You need to. ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు చెప్పారు ఒక వ్యక్తి యొక్క శారీరక మానసిక భావోద్రేక స్థితిగతులతో సంబంధము లేకుండా Give it to him. ఆ గురువు గారు చెప్పారు, చెప్తే కాబట్టి నేను చేసేస్తున్నాను అని ఇలా ఉండడం మన యొక్క దైవ వర్ణస్థం పద్ధతి అన్నారు. ఇందులో నా ప్రశ్న ఏంటంటే, నాకు నా యొక్క శారీరక మానసిక స్థితిగతులను బట్టి నేను బ్రాహ్మణ ప్రక్రియ బాగా చేయగలను. నాకు క్షత్రియ ప్రక్రియ లేకపోతే వైశ్య ప్రక్రియ నాకు ఇస్తే దానిలో నేను అంత ఉత్పత్తి అంటే దానిలో నా అంత సామర్థ్యాన్ని చూపించలేను. ఇప్పుడు మరి ఒక పని మనకు అప్పచెప్పారంటే, ఒక సేవ ఇచ్చారంటే దానిలో మన యొక్క అభివృద్ధి లేదా దానిలో మనం ఒక మంచి సామర్థ్యంతో చేయాలనేది కూడా ఆశిస్తారు కదా. మరి నేను ఆ బ్రాహ్మణ ప్రక్రియలో చేయగలిగేంత సామర్థ్యం ఇక్కడ చూపించలేను, క్షత్రియ ప్రక్రియలో కానీ వైశ్య ప్రక్రియలో కానీ. అప్పుడు అది ఎట్లా? ప్రభుజీ సమాధానం ఏమంటే, నువ్వు ప్రారంభంలో గురువు ఏం చెప్తే చెయ్యి. అలా చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు గురువు గమనిస్తాడు, ఓహో నీకు ఇందులో ఇతనికి క్షత్రియపరమైన వైశ్యపరమైనటువంటి సేవలు ఇస్తే ఇతను సరిగా దాంట్లో అంత సమర్థవంతంగా చేయలేకపోతున్నాడని ఆయన గమనించి, ఓహో ఇతను బ్రాహ్మణపరమైనటువంటి సేవలు ఇస్తే బాగా చేయగలుగుతున్నాడు గమనించి ఆయన మారుస్తాడు. ఒకవేళ మార్చకుండా నువ్వు అదే కొనసాగించు అని చెప్పి అన్నాడు అనుకో, అదే కొనసాగించు, సామర్థ్యం తక్కువైనా పర్వాలే. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి కొనసాగించడం అనేటువంటిది అక్కడ నీకు ముఖ్యమైనటువంటి తపస్సు. ఎందుకని సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజింటే అదే కనుక. ఇక నీ యొక్క నా శారీరక మానసిక స్థితిగతులకు సంబంధించినటువంటి సేవ నాకు లభించలేదు అనే మాట లేకుండా వాళ్ళు ఇచ్చారు, ఇది చేసుకుంటూ పోదామని చెప్పేసి నువ్వు సంసిద్ధమై ఉండాలి. Goal of ISKCON is not productivity. Goal of ISKCON devotees is the satisfaction of Hari, Guru, Vaishnavas. When they are satisfied, by their blessing, productivity is automatic, by default. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఇస్కాన్లో లక్ష్యం వచ్చి అత్యధికంగా సామర్థ్యాన్ని ఎంత బాగా మనం చూపించామనేది కాదు, ఎంత విధంగా మనం హరిగురు వైష్ణవులు సంతృప్తి పరిచామనేదే ముఖ్యం. అంటే సామర్థ్యపు పెంపు కన్నా హరిగురు వైష్ణవులను సంతృప్తి పరచడమే ముఖ్యం. అది సంతృప్తి పరిచడం సహజంగానే వాళ్ళు సంతృప్తి చెందడం వల్ల సామర్థ్యం అనేది కూడా పెంపొందుతుంది. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, you were mentioning like if one is not able to directly take to the process of devotional service, they can come through this varnashrama dharma. But in this day and age, how does that following that varnashrama dharma is practical? Because we don't have that scientifically initiative. So ISKCON is creating to some extent possible. For devotees, core devotees of ISKCON, we have kind of transcendental dharma. But the society at large, they may not be able to accept all our morning programs, 16 rounds. So for them, we set them into varnashram to whatever degree possible according to day and age. It may not be perfectly instituted now because Kali Yuga means degradation. So whatever degree possible, we try to set them in varnashram. But not at the cost of giving them some Krishna consciousness. They are not ready for full Krishna consciousness. We give them some Krishna consciousness, but try to situate them in varnashram to the degree they can. ఇప్పుడు అందరూ కృష్ణ భక్తి చేయడానికి సంపూర్ణంగా అంగీకరించి ముందుకు రారు. అలా రాని వాళ్ళు వర్ణాశ్రమ విధానంలో వెళ్ళమని చెప్పన్నారు కదా, అది ఎలా వెళ్తారు? ఈ కలియుగంలో అన్నీ కూడా పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా తలక్రిందులు ఉన్న పరిస్థితులు కదా అని చెప్పేసి ప్రశ్న. ప్రభుజీ అంటున్నారు అది నిజమే, వాస్తవమే. ఇలాంటి అస్తవ్యస్త పరిస్థితుల్లో సంపూర్ణంగా వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణ భక్తి తీసుకోవడానికి ముందు రాకపోయినా ఇక్కడ మన యొక్క అంటే రోజు 16 మాలలు జపం చేయండి, మంగళహారతికి రండి, సేవలోనే ఉండండి అనేటువంటిది మన భక్తుల యొక్క సమాజానికి సంబంధించి. కానీ బయట వాళ్ళకి మనం ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతుల్లో ఎక్కడున్నారో అక్కడే వర్ణాశ్రమ విధానం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కూడా దాన్ని అంత పక్కాగా పట్టుకొని సరిదిద్దలేము, అంత అస్తవ్యస్తం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకు వీలైనంత ఆ వర్ణాశ్రమ స్థితిగతుల్లో ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడే వాళ్ళని సర్దుబాటు చేసి వాళ్ళకి కాస్త కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఇవ్వడం అనేటువంటిది మనం పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మొత్తం కృష్ణ చైతన్యం అంటే వాళ్ళు తీసుకోలేరు, కొద్దిగా కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటిది కనుక ఇస్తే వాళ్ళ ప్రయాణంలో అభివృద్ధి అనేది ఉంటుంది. For example, we approach farmers and we tell them please chant Hare Krishna. They may start with 1 round. Now they may become 16 rounders in this life, may not become. But then simultaneously we tell them, see, don't add fertilizers and spoil the crops and kill the people.
Add natural fertilizers like gomutra, gobar and all. Don't add these dangerous chemicals and all that, because that is how nowadays Vaishyas are earning money at the cost of troubling others. But they should do Krushi Goraksha Vanijam in a little purer fashion. So we suggest them, do this. Because they cannot immediately become 16 rounders, so no problem. So they are situated in Varna, their Varna or ashram to some degree better. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రైతులు ఉన్నారు, రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మాల చేయండి 2 మాలలు చేయండి చేస్తారు, మొదలు పెడతారు. వాళ్ళు ఈ జన్మలో 16 మాలలు జపం చేస్తారా అనేటువంటి విషయము అది జరుగుతుందా అంటే జరుగుతున్నదా అనేది అనుమానమే. కానీ వాళ్ళు 1-2 మాలలు అలా జపం చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆ మంత్ర జపం వల్ల వాళ్ళకి ఒక మంచి అవగాహన అనేది ఏర్పడితే అప్పుడు నిదానంగా వాళ్ళకి చెప్పవలసిన రెండో విషయం ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కదా, సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయండి. ఈ రసాయనిక ఎరువులు వాడి చేసేటువంటి ఈ వ్యవసాయంతో వచ్చే ఉత్పత్తులు ప్రజలందరికీ పెట్టి ప్రజలను సావగొట్టమాకండి అనేటువంటిది మనం వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించాలి. అదే ఇక్కడ అందుకే చెప్పింది, అక్కడ వైశ్య వర్గం అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యాపారం అనేటువంటి జరగడం కోసం రసాయనిక ఎరువులు వాడేస్తున్నారు, తొందరగా పంటలు ఉత్పత్తి చేసేస్తున్నారు, వచ్చి వాటిని అమ్మేస్తున్నారు, ధనం సంపాదించేస్తున్నారు. అక్కడ వాళ్ళకి అవగాహన కలిగించి మనం సమాజాన్ని బాగా చూసుకునే నిమిత్తమై రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండా సేంద్రియ ఎరువులతో మనం కొంచెం ఎక్కడో చోట మొదలు పెడదాం అని వాళ్ళకి ప్రేరణిస్తే, అలా సేంద్రియ ఎరువులతో వాళ్ళు వ్యవసాయం చేయగా అంటే ఇవే ఆవు పేడ, పంచకం అవన్నీ వేసి ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి వాటితో ఉపయోగం చేస్తే అది సమాజానికి మేలు జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళని 16 మాలలు చేయించలేకపోవచ్చు, కానీ ఏదో కొన్ని మాలలు చేస్తూ వాళ్ళు ఉండేటువంటి స్థితిగతుల్లోనే వాళ్ళని ఇలా వాళ్ళు చేసేటువంటి ఏదైతే కర్మ ఉందో దాన్ని పవిత్రీకరణ దిశగా తీసుకెళ్ళచ్చు. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. What are the 4 divisions of retired life? That 4 divisions of retired life, it is mentioned here. Retired life. Vanaprastha. So that I am also not so much Prabhupada has given some details, but in ISKCON we don't get into this kind of Vanaprastha life. For ISKCON devotees, Prabhupada has given standard formula. After their Grihastha life responsibilities are over, whatever, 45, 50, 55, at the earliest, they should hand over the responsibilities to grown-up sons, and they should come to temple. If temple would give accommodation, stay in temple only. Husband, wife, not together, maybe separately. Prabhu in Prabhu's and Mataji in Mataji. And they can render whole day services to ISKCON temple. ISKCON temple will provide free prasad. But in case temple is not having accommodation for them, then their house can be near temple. They can render throughout the service and go to their house, take rest in the night or even daytime little bit. Full-time devotees, more or less. That is Vanaprastha life for ISKCON devotees. వానప్రస్థ గురించి 4 విభాగాలను చెప్పారు, వాటి గురించి ఎవరు వివరించండి అని ప్రశ్న. ప్రభుజీ అన్నారు వాటి గురించి ఎక్కువ వివరణ నేను ప్రభుపాద గ్రంథాల్లో కూడా ఎక్కడ చూడలేదు, కానీ ప్రభుపాదుల వారు మనకి వానప్రస్థులు అంటే ఎలా ఉండాలని అయితే మనకు కొన్ని ప్రమాణాలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు గృహ జీవితం అయిపోయిన తర్వాత 40, 50 సంవత్సరాలు ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా బాధ్యతలన్నీ కూడా బిడ్డలకు అప్పచెప్పేసి ఆ దంపతులు ఇద్దరు వచ్చి ఏం చేయాలి, ఈ మందిరంలోకి వచ్చి మందిరంలో పూర్తికాలపు భగవంతుడికి సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి, ఉచితంగా ప్రసాదం చేసుకోవాలి. ఆవాసం ఇక్కడ మందిరంలో కల్పించినట్లయితే ఇక్కడ ఉండాలి, ప్రభుజుల దగ్గర మాతాజీ దగ్గర విడివిడిగా. ఇక్కడ మందిరంలో ఆ విధంగా ఆవాసం కల్పించేటువంటిది బస చేయడానికి అవకాశం లేదు అని అంటే బయట గద్దెసుకొని బయట ఉంటూ వాళ్ళు నియమాలన్నీ కూడా చక్కగా పాటిస్తూ మంగళారతి వస్తూ జపం చేసుకుంటూ పూర్తిగా రోజంతా కూడా కృష్ణుడి సేవలో నిమగ్నమై ఉండాలి. ఆ విధంగా వాళ్ళు వానప్రస్థ జీవితం కొనసాగించవచ్చు అని ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రమాణం. Here it is said half boiled meal only they should take, one type of vanaprastha. Others should quit their foremost talk. It's very difficult, very dangerous in one sense. In our ISKCON temples for vanaprasthas who come for services, we are offering super feast, Rajbhog and rice, dal, sabji, chapati, puri, pakvada, halwa. Then also grihasthas are not able to come as vanaprasthas. So forget about this. They will give up ISKCON only if this is introduced. ఇక్కడ చెప్పారు వానప్రస్థులు అంటే ఒక రకం వానప్రస్థ అంటే ఉడికిన ఆహారం తీసుకోవాలి, అదేంటంటే సగం ఉడికిన ఆహారమే తీసుకోవాలండి. చూడండి, సగం ఉడికిన ఆహారం తీసుకోవాలంట. ఇంకొకళ్ళేమో బయట దొరికిన ఆహారమే తీసుకోవాలంట. ఏ ఉన్నాయి అట్లా లెక్కలు ఉన్నాయి. ఇంకొకళ్ళేమో చెట్టు మీద పడిందే తీసుకోవాలని ఏ ఉన్నాయి.
ఇక్కడ అదంతా లేదు. ఇక్కడ మన ఇస్కాన్లో ఎలా అంటే వానపరుస్తులైనా, సన్యాసులైనా, బ్రహ్మచారులైనా, గృహస్థులైనా అందరూ అయినా చక్కగా భగవంతుడికి రకరకాలైనటువంటి వంటలు చేస్తాము, భగవంతుడికి నివేదన చేసుకుంటాం. ప్రసాదాల రూపంలో చక్కగా అన్నము, సాంబారు, రసము, పప్పు, మొత్తం అన్ని రకాలైనటువంటి మిఠాయిలు అన్నీ మనం చక్కగా ఇక్కడ ప్రసాదం విందు తీసుకుంటాం. చెప్పొచ్చే విషయం ఏంటంటే, రోజు ఇలా ప్రసాదం విందు పెడతాం అంటేనే అంత మాత్రం వస్తున్నారు వానపరస్తులు. ఇంకా అసలు ఇది లేకుండా ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పినటువంటి అర్థం ఉడికించిన కూరగాయలంటే ఇంకా అసలు ఈ పక్కన కనీసం కనిపిస్తారా? రోజు విందు పెడతామంటేనే రాలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ దీని వివరణలకు సంబంధించినవన్నీ కూడా మనకి అక్కడ అవసరం లేదు. మనకేంటంటే చక్కగా కృష్ణ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేటువంటి సదవకాశం ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. Our temple president, His Grace Radheshyam Prabhu says, for ISKCON, people are ready to give land. They are ready to build temple and give temple also. They are ready to give money, everything, except sacrificing their life and joining, giving full life, full time. That is very rare. ప్రభుపాదుల మన మందిరాధ్యక్షులు, పూణే మందిరాధ్యక్షులు రాధేశ్యామ ప్రభు చెప్తూ ఉంటారంటే, చూడండి బయట ప్రజలు ఇస్కాన్కి భూమి ఇవ్వడానికి సిద్ధం, భూమి ఇచ్చేదేంటి దాని మీద గుడి కూడా కట్టేవాలంటే సిద్ధం, లేదా పెద్ద ఎత్తున విరాళాలు ఇవ్వాలంటే కూడా సిద్ధం. వాళ్ళ జీవితం అంకితం చేసి ఇస్కాన్లో చేరడం అంటే దానికి సస్సేమిరా కుదరదు అని చెప్పంటారు. ఎందుకనంటే అది అందరూ చేయగలిగేది కాదు. అది జీవితం అంకితం చేసి పూర్తికాలం భగవంతుడికి సేవకి రావడం అనేది అది అందరికీ వీలయ్యేటువంటి, అందరూ సంసిద్ధమయ్యే విషయం కాదు అది. ISKCON Grahasthas are funding ISKCON temples activities, but more important is they give their life. They come, especially in the Vanaprastha phase, and directly render service. Money outsiders, whole world is ready to give money. Money is not a problem. Yatra Yogeshwara Krishna, yatra Patha Dhanara, tatra Sri, Vijay, Bhuti, Dhruva, Nitir, Matrima. Money will come. ISKCON devotees should give their life, prana. Praner arther dhiya vacha. Best is to give full time. ఇప్పుడు అందుకని ఏంటంటే ఇస్కాన్లో ఉన్న గృహస్థులు ఇస్కాన్ సంస్థకి వాళ్ళు విరాళాలు ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే విరాళాలు ముఖ్యం కాదు, వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సమయం, శక్తి, ప్రత్యక్షంగా వచ్చి సేవలో పాల్గొనడం అనేటువంటిది ఉంది, అది ముఖ్యం. విరాళాలు ఏముంది, బయట వాళ్ళు కూడా ఎంతోమంది ఇస్తారు. మనకి ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ అనేటువంటి శ్లోకం ప్రకారంగా ఎక్కడైతే భగవంతుడు కృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి, నీతి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. సంపద అంటే లక్ష్మి ఉంటుంది. బయట ఎంతోమంది గుడికి ధనం ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళే ప్రత్యక్షంగా గుడిలో చేరి గుడిలో ఉన్న నియమాలన్నీ పాటిస్తూ గుడిలో సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? లేరు. బయట నుంచి విరాళాలు కాబట్టి ఇస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ముఖ్యమైనది ప్రాణ, అర్ధ, దియా, వాచ అని చెప్పిన ముఖ్యమైనది ఏది? ప్రాణం. అంటే మన జీవితాన్ని భగవంతుడికి ఇవ్వడం, అది ముఖ్యమైనది. Prabhupada never went to America for getting money. He went to get people. Full time. Here Indians were not ready. Five sons. And Prabhupada is saying, give one son, I will train him and he will preach. No, Swamiji, we cannot give our one son. So Prabhupada had to import men from America. What to do? ప్రభుపాదుల వారు అమెరికా దేశానికి వెళ్ళింది డబ్బు కోసం కాదు, విరాళాల సేకరణ కాదు. ఆయన పోయింది అమెరికా వ్యక్తుల సేకరణ కోసం, భక్తుల సేకరణ కోసం వెళ్ళారు. ఆయన విరాళాల సేకరణ కోసం కాదు. ఎందుకంటే అది భారతదేశంలో సాధ్యం కాలేదు ఆయనకి. భారతదేశంలో ఒక్కొక్క ఇంట్లో 5 మంది 6 మంది పిల్లలు కని ఉంటారు. ఒక్క బిడ్డనివ్వండి అమ్మ సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసం అని అంటే, స్వామీజీ వీలు కాదు స్వామీజీ, కుదరదు స్వామీజీ అని అంటారు. అందుకని ఇక్కడ కుదరక భక్తుల్ని దిగుమతి చేసుకోవడం కోసమని ఆయన విదేశాలకు, అమెరికా దేశానికి అక్కడి నుంచి భక్తుల్ని ఇక్కడికి దిగుమతి చేసుకున్నారు. అందుకే అంటే ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళింది నిధుల సేకరణ కాదు, భక్తుల సేకరణ కోసం వెళ్ళింది అక్కడికి. These people who joined Prabhupada, they were hippies, they were not moneyed people. Hardly anybody had money. They were dependent on Prabhupada. Prabhupada got funds from all over because he was serving Krishna. And he maintained these people also. Main are more important. Getting those people in India, foreign devotees, then India's preaching flourished. So people are more important. Sacrificing life, giving life, then money. Money will come. That is never a problem. ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు చూడండి, మీరే ప్రత్యక్షంగా గమనించండి. అమెరికా దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హిప్పీలు ఉన్నారు. హిప్పీలు అంటే వాళ్ళు అక్కడ దేశదిమ్మలుగా తిరిగేవాళ్ళు. వాళ్ళని ప్రభుపాదుల వారు చేరదీశారు. చేరదీసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉందా? వాళ్ళు అన్నీ వదిలిపెట్టి గాలికి తిరుగుతున్న వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర ఏం ధనం లేదు. వాళ్ళని ప్రభుపాదుల వారు చేరదీసిన తర్వాత వాళ్ళని కూడా ప్రభుపాదుల వారే పోషించాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళేమి విరాళాలు తీసుకొచ్చేది ఏం లేదు. కానీ ప్రభుపాదుల వారికి ఈ సంస్థ మొదలు పెట్టగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల నుంచి విరాళాలు వచ్చాయి. ఎందుకు?
ఆయన కృష్ణుడికి సేవ చేస్తున్నాడు. కృష్ణుడికి సేవ చేస్తున్నాడంటే అన్ని చోట్ల నుంచి వస్తాయి. ఆ వచ్చిన దాంతో ఏం చేశారు ప్రభుపాదుల వారు? సంస్థను పోషించుకుంటూ వీళ్ళని పోషిస్తూ వీళ్ళని తయారు చేసి భక్తులుగా ఆ భక్తులను తీసుకొచ్చి భారతదేశంలో దింపితే అప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళని చూసి ఆశ్చర్యపోయి అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి భక్తులు తయారవడం మొదలైంది. హరివో. Any other question? Okay, so we'll end in Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Govinda Dev Ashta Sakhi Vrinda ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur Premanande. His Grace Sundar Shyam Prabhu ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande.